Good morning, all of you, and welcome back for web class on JavaScript, particularly on the topic of the last class we did on the DOM and the DOM elements. And today we are going to see little more concepts on that particular the concept DOM. Okay, I will quickly share the screen. Yes. Okay. Yeah. So in the last class we discussed on the concept called what is DOM tree modification. DOM tree modification actually we learned on the last class we discussed on the tree modification. Some methods are used in the tree DOM tree modification that how to add the child or how to remove the child or replace the child or append the child. So these are the different methods what we are discussed in the last class. So in the today's class we are going to discuss some more concepts on JavaScript that is already we learned, but the thing we need to be learn as how elements are going to be accessed in the formal way, how we are going to see how elements, what are the different ways are there to access the elements. Okay, what do you mean by element access in JavaScript is in the JavaScript we use different elements. Each different element will have its own ID, its own tag name, class name, CSS selectors or object collections. So we have all these things, and an element can have all these things. Basically, an element in the HTML is any tag, like it may be the H1 heading tags, or it may be the paragraph tags, or it may be input tags, selector tags. These are the different tags we have. Those tags we basically use in the HTML elements, and all those elements will have its own ID, its own tag name, its own class name, CSS selectors or object collections. So HTML ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will have all these things. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, or else we call it as a class name or a CSS selectors or HTML object collections. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಐಡಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಥ್ರೂ ದ ಐಡಿ. ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ ಐಡಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿ. That is in most common method we used, like document.get element by id. ನಾವು ಐಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, document.get element by id. In some cases, like I need to access all the tags, like I ಸರ್ need to ಜಾಯ್ನ್ access all. ಆಗ್ತೀರಂತೆ. ಓಕೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಇಂದನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, CSS selectors. From all these things we can access the elements. These are the different ways to access the elements. Most commonly we use element by its id, because id will be always unique, so it will not make any problem while accessing the elements. So preferably we go with the element by its id. We have other options, like we can access through the tag name, we can access through the class name, CSS selectors and other HTML objects. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Okay, and coming to the what are events, attributes and the tags we are going to see.
ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಲರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬ್ಲರ್. ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಬ್ಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಲರ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈವೆಂಟ್. ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀವೋ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸಿ, while we say the event what we do, the action what we do is we click on the mouse. ಸೊ ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಬಟನ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ reload this. Hope you can see this. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 and 12. ಯಾಕಿದು ಎರರ್ ಯಾಕಿದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಈಸ್ ಆಫ್ 4 characters ಇದೆ. ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಲೆಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, 5 to 12 ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ನ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫುಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎರರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಇಡ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡು, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಷ್ಟೂ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಈವೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್.
ಅದೇ ತರ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗೂ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಆನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಸೊ ಆನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ತರ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ event and their tag attributes. So first one is, it is blur and on blur, change, on change, click, on click. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅಂತ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್, ಕ್ಲಿಕ್, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಫೋಕಸ್, ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಕೀ ಅಪ್. ಕೀ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕೀನ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕೀ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀ ಅಪ್. ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೀ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಕೀ ಅಪ್. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಎರರ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕೀ ಅಪ್ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ ಕೀ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ, ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್, ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಬದಲು ಕೀ ಅಪ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್, ಎಸ್ ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಕೀ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೀ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಅಪ್. ಕೀನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್. ಕೀ ಒಂದ್ಸರಿ ಒತ್ತದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೀ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಅಪ್. ಮೂರಿದೆ, ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಅಪ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಡೌನ್. ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಅಪ್. ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್. ಆನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್, ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್, ಆನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್, ಮೂರಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಈವೆಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್, ಎ ಕೀ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕೀ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಕೀ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎ ಕೀ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ಎ ಆಯ್ತು, ಯು ಸಾರಿ ಆರ್. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಎನ್ ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೀ ಅಪ್? ನಾನು ಕೀ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನತ್ತೆ, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್. ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿಗೂ ಇದು ನನಗೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆನ್ ಕೀ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದು ಎರರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಎರರ್. ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರುಣ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Connection is lost. One second, it will join now. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತ ಅದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್? ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Am I audible? Yes sir. Okay, so if I am audible, so my question is, so event ಯಾವುದು, tag attribute ಯಾವುದು? Is that clear, all of you? Yes sir. Okay, one second, I will just try to connect to my network. In the mobile it is having a network, but it is not connected to laptop. One second. Yes, it is connected now. Yeah, that is what I just showed you, how the on change will make a difference, and on key up and on key down ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is what we saw in the that example. So these are the different events we have, and these are those tag attributes. So ಇದಾಯ್ತು ಲೋಡ್.
ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಪೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀಟ್. ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಲೋಡ್. ಆನ್ ಲೋಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬದಲು ನಾವು ಆನ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೋಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೌಸ್ ಡೌನ್, ಮೌಸ್ ಮೂವ್, ಮೌಸ್ ಔಟ್, ಮೌಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೌಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೌಸ್ ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೌಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇವೆಂಟಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಇವೆಂಟಿಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್. ರೀಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಅನ್ಲೋಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಸಿ ವಿತ್ ದ events, attributes and the tags. So we call all these things as tag attributes and along with respect to the events. And events and events handling ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ event ಮತ್ತೆ event handling. HTML events are we call as things that happen to HTML elements. ನಾನು ಅದೇ, that is what event ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಈವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ HTML ಪೇಜಸ್, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, without using JavaScript, the whole HTML pages with only HTML and CSS, it looks like a static. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರೋಂತ HTML ಪೇಜು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಮೈ HTML ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಜಸ್. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಜಸ್ ನ ತೆಗೆದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ HTML events. That is what we saw in the earlier slide. ಇದೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಏನ್ HTML ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಒಂದೊಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. HTML ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಈವೆಂಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. Okay, this is what events and event handlings in JavaScript.
to do this, we have different events, and different events. For those different events, we have different tag attributes to make an event handling. These are the things that is deal which we deal with JavaScript for events and events handling. ಕಾಮನ್ HTML ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ನ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಓವರ್, ಮೌಸ್ ಔಟ್. ಮೌಸ್ ನಾನು ತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೌಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೌಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಝೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್. ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್. ಮೌಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ ಕೀ ಡೌನ್, ನಾನು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೀ ಅಪ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ HTML events that we see in the JavaScript. ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ VS Code will support us to know the different events. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಆನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನು PPT ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, PPT ಮಿನಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ VS Code ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಆನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನು, ಆನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಸಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್, ಆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಎಂಟರ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಲೀವ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಆನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್. ಆನ್ ಎಂಪ್ಟಿಡ್, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅದು ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಟಿನೇ ಇದೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಎಂಟಿನೇ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಎಂಟಿಡ್, ಆನ್ ಎಂಡೆಡ್, ಆನ್ ಎರರ್, ಆನ್ ಫೋಕಸ್, ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್, ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಆನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಕೀ ಅಪ್, ಆನ್ ಲೋಡ್, ಆನ್ ಲೋಡೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ JavaScript. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಕ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ VS Code ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಇಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಟ್ ನೋಟ್ we also have navigator objects. So navigator object ಅಂದ್ರೆ what this navigator object will do is the navigator object indicates which browser is being used to view the XHTML document or the HTML document. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ navigator object ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ತಕ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಓಪನ್ ದಟ್ ಇನ್ Google Chrome or whether you open that in the Edge, Microsoft Edge or Internet Explorer or Mozilla Firefox, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತರ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ಗಿಂತ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎನಿಬಡಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎನಿವನ್? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು google.in ಅಂತ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬ್ರೌಸರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ನ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಬ್ರೌಸರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಪ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಯಾವ ಕ್ರೋಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್, ಬ್ರೌಸರ್ ನೇಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಪ್ ವರ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದೇನ್ ಆಪ್ ಅದು ಬ್ರೌಸರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಪ್ ವರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಆಪ್ ವರ್ಷನ್, ಅದು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Okay, these properties allow the script to determine which browser is being used and to use the processes appropriate to that browser. So ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಆ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸರ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಏನಿದು ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Okay, so this is what basically the navigator object, and I think I came to the end of this particular module. I will just quickly go back with the syllabus al nodana. If anything I forget about the concept, let me check. This is the module 2 of your syllabus. So module 2 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, if I just show you in the module 2,
ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು CSS ಮಾಡಿದೀವಿ. CSS ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ CSS, ಸೆಲೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಫಾಂಟ್, ಕಲರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್? ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. I hope you remember those tags and some of the examples we worked on that span tag and the view tags. Also, introduction to JavaScript. In the JavaScript, we see the control statements, arrays, functions, pattern matching, element access, event handling. What we did in the today's class, element access and event handling. Those things we did here. ಡಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಾಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಮ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಎನಿಯೋ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ಡಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದೀವಿ, ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. And for every concept we worked on the examples. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಚಂದನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಒನ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಸರ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ವ್ಯಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಐ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಐಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿತ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವ್ಯಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವ್ಯಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can make use of we can make a variable as either the global or the local variables. And one more way of creating a variable is the constant. Constant ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂತೀವಿ, that is not a variable. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use CONST, constant. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಆ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ JavaScript as a local or global. And one more keyword is there, let ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್
ಇನ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಚಂದನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂತಾ? ಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Onload check. So for example here, where input 1 or v1, variable 1 is equal to Arun, and I can use that inside my first function. Check ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? v1, then I create one more function. Check2 is my another function. Okay, I will do ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್2 ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್2 ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ v1 itself. ಸೊ ಈಗ ಚಂದನ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್2. ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನನಗಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. Onload. Okay, now where it is going to display. ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What I will do, I will change the variable as, let me check with let. Okay, let ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Or else const
Okay, it is not showing the document dot get element by ID. One, that is output one dot inner HTML is equal to v1. I will use one paragraph. Paragraph ID is equal to o1. Okay. Still it is not showing me the. Okay, outside this document dot get element by ID of o1 dot inner HTML is equal to v1. Okay, I will do one thing. I will call this check ಇದೆಲ್ಲ 10 9 it is coming. Okay, so 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Whether it is going to be declared as 10. No, it is showing 10. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I will check with the let. No. Okay. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್. I will check this as okay. And inside check 2 v1 is equal to Kumar. It is getting me the updated value. Last value ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತೆ. Okay, now if I make this as variable Kumar is going to call me at the last. Okay, fine. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ if I just like this ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ where v1 undefined. Okay, it is not able to access here. I will just check out with this what happens. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ in the next class I will come back and I will show you what happens exactly with that particular example for variable declaration. Okay, other than that, anybody have any doubt in the concepts? Other one concept explanation ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So that in the next class I will do that concept, I will explain that concept, then I will go for the next module. Next module is also very important with respect to your job. That is introduction to bootstrap. bootstrap ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ನ ನಾವು ಏನ್ CSS ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when you make use of bootstrap. And
experience will bootstrap. Bootstrap ಇದ್ರೆ ಆ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ, bootstrap ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪೇಜ್ ನ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what bootstrap is very important. That is in the next module we are going to learn on the bootstrap. So before I start the bootstrap, if you have any doubt in the second module, you can ask me. I will do that in the next class. Any doubt idea? Anybody? Anybody have doubt? Okay. What I will do is. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಚಂದನ್. ಸರ್ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. Span tag and div tags. Okay, I will explain that in the next class. Span tag ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, div tag ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Yeah. Since today is Saturday and tomorrow will be the holiday for you, you take this as an assignment. You take this as an assignment. I will send the screenshots. ಈ ತರನೇ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. So form validation for these many things. ಇದಿಷ್ಟಿರ್ಲಿ. Okay, ಕೆಳಗಿಂದೇನು ಬೇಡ. Okay, up to this email. Up to email you do the validation. ಏನೇನಿದೆ? User ID, password, name, address, country, zip code, email. So ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸರ್ ಇದು MF ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ನ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Along with this, anybody have any other request like MF ಗೆ ಬಂದ್ರೆ in the point of MF mathematical foundation, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, so that I can schedule myself ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಟಾಪಿಕ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ಕಂತರ ಆದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Take this screenshot or else I will put this screenshot in the Google Classroom. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. Yeah, this is what from my side for today's session. We'll meet on Monday again on the topics with different topics what we discussed in the today's class, and repetitions, that is on the span tag and the div tags. After that we'll quickly move on with the bootstrap. Very very important concept and very interesting concept. Okay, fine, all of you, thank you for joining for the today's session. We'll meet on Monday. Thank you all of you.